வணக்கம். நான் சின்மயி. பல நாளா என்ன ஒரு பாடகியா, வாய்ஸ் ஆக்டரா, ஆன்டர்பிரினரா, டிரான்ஸ்லேஷன் சர்வீசஸ், மொழிபெயர்ப்பாளர் இந்த மாதிரி பல டேக்ஸ் என்னோட அட்டாச் ஆயிருக்கும். ஆனால் கொரியன் ஸ்கின் கேர் மற்றும் ஸ்கின் கேர்லேருந்து டெர்மட்டாலஜிலேருந்து பெயின் அண்ட் ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசின்ல நாங்க ஒரு ஃபுல் ப்ளோன் ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டி நடத்திக்கிட்டு இருக்கோங்கிற விஷயம் நானும் பெருசா அத பத்தி பேசினதில்ல. அண்ட் இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல, வெல்னஸ் ஸ்பேஸ்ல, ஹீலிங் ஸ்பேஸ்ல நாங்க என்னென்னலாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த இன்னும் நம்மளோட ஆடியன்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு என்னோட வெல் விஷர்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில வி ஆர் லான்ச்சிங் sometime in 2014-15 I started my interest as a consumer of Korean skincare, and from then on whoever has been following me since then has been seeing my videos on YouTube and on Instagram where I was suggesting products that I use, and I would just direct them to websites from Korea which used to be shipping to India at that point in time. After a few months or probably a couple of years, I decided to start our own company where we legally import all of these products from Korea by registering it with our drug control here in India, and then selling products, curating products for all of you. I also eventually ended up getting a CDESCO certification, which is an aesthetician's license, which allows me to suggest over-the-counter products like a moisturizer, face wash, and basic sunscreens and things like that. Anything above and beyond. I was wondering, there is only so much that I'm allowed to do legally, and somewhere down the line, the opportunity to start a dermatology practice came across. I grabbed it, even though at that point in time it was not in my plans, but I just felt that the universe had nudged me towards this space. We started Deep Skin Dialogue sometime in 2020, 2021, and from then on, we've been running this space, and we decided we would diversify when I met this really brilliant, amazing specialist in pain and regenerative medicine, Dr. Kiruthika. And I myself got treated under her for my own pain issues. That's when she told me that there are new vistas and new breakthroughs in this field of medicine where we can look at options which is not really surgery, or if in case we could postpone surgery in some cases, and tap on the body's own reserves to heal ourselves, and not looking at steroids, not looking at quick fixes, and see how our own stem cells harvested from our own body in front of us in a short 1 or 2 hour procedure and a same day procedure, it can be done. And since I got it done myself, I would say my good fortune that Dr. Kiruthika decided to work along with us and partner with us in our clinical practice. And today, I'm very, very happy to introduce and speak to Dr. Kiruthika, who is with us today to explain what we are doing and what you can explore in this space if you're somebody who's dealing with chronic pain for a really long time. Everything from migraines to knee pain to back pain, lower back pain, we have an answer. Hi, Dr. Kiruthika. Hi, ma'am. Hi. ரொம்ப அப்படி பயங்கர ஃபார்முலா பேசுறீங்க, பரவாயில்ல. ஹாய் மேம், எப்படி இருக்கீங்க? I'm good, ma'am. எஸ். ஸோ நீங்க சொல்லுங்க. உங்ககிட்ட நான் வந்து பேஷண்ட்டா வந்து பேஷண்ட்லேருந்து நம்ம இப்போ காலீக்ஸ் ஆயிருக்கோம். ஐ மீன் நாட் லைக் தட் காலிங். நீங்க வந்து பெரிய டாக்டர், நான் வந்து ஆண்டர்பிரினர் அப்படி. ஸோ மேம், டெல் மீ சம்திங். ஹவு டிட் யூ நீங்க வந்து யூ ஹேவ் அன் எம்டி இன் அனஸ்தீசியா. ஸோ அங்கேருந்து இந்த பெயின் அண்ட் ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசன் ஸ்பேஸ்ல நீங்க வரணும்னு ஹவு டிட் யூ டிசைட்? ஸோ யூசுவலா சொல்றதே வந்து மனுஷன் கண்டுபிடிச்சதுலயே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மெடிசன் அப்படின்னு சொல்றதே வந்து பெயினுக்கு ஒரு மருந்து கண்டுபிடிச்சது தான் ரொம்ப மகத்துவமானது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அனஸ்தேஷா அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரீசெண்டான ஸ்பெஷாலிட்டி. அது வந்ததுக்கு அப்புறமா சர்ஜரிஸ்லாம் வந்து பெயின் ஃப்ரீயா பண்றோம், ரொம்ப ஹேசல் ஃப்ரீயா ஈஸியா இருக்கு. பட் நான் அனஸ்தேஷால இருக்கும்போது நான் நோட் பண்ண நிறைய விஷயம், சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட அது வந்து அலோபதியில நம்ம வந்து கட் பண்ணி போடுறோம். இல்ல அது வந்து நம்ம சேர்த்து வைக்கிறோம். ஏதோ ஃப்ராக்சர் நடந்ததுன்னா. பட் அத நம்ம ஹீல் பண்றது கிடையாது. பாடி தான் ஹீல் பண்ணும். ஸோ அப்பெண்டிக்ஸ் இருந்தா கட் பண்ணிடுறோம். அதெல்லாம் ஓகே. பட் ஒரு லிகமெண்ட் டேர், ஒரு சின்ன ஒரு மசில் டேர் ஆகும்போது கூட அத வந்து சேர்த்து தான் தைக்கணுமா? அதுக்கு வந்து வேற எதுவும் வழி இல்லையா? பீப்பிள் வந்து பெயின்ல சஃபர் பண்ணணும். சஃபர் பண்ணிட்டே வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணணும். அந்த டைம்ல தான் போய் ஆப்ரேஷன் பண்ணணுமா? அப்படிங்கிற ஒரு ஏன்னா அது சிமிலரான கேஸஸ் நாங்க நெறைய பார்ப்போம். ஸோ அப்ப எனக்கு பெயின் ஃபீல்டு மேல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது. சரி பெயின்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு 6, 7 இயர்ஸ் பேக்
ஸ்டீராய்டு தான் ப்ரிடாமினன்ட்டா இருந்தது. வலி இருக்கா? ஓகே. அத வந்து எக்ஸ்ரே வழியாவோ, இல்ல அல்ட்ராசவுண்ட் வழியாவோ பார்த்து டயக்னோஸ் பண்ணி, அந்த இடத்துல போய் ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன் குடுத்துருவோம். ஸோ ஸ்டீராய்டு அப்படின்னு சொல்றதே ஒரு சர்வலோக நிவாரணி தான். ம். அந்த இடத்துல நம்ம குடுக்குறோம். அதுல வந்து பெயின் மாஸ்க் ஆவுது ஓகே. பட் ம். அந்த கண்டிஷன் ரிவர்ஸ் ஆகுதா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது. அப்போதான் இந்த பிஆர்பி அப்படின்னு சொல்ற இந்த பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மா, போன் மேரோ ஆஸ்பிரேஷன் கான்சன்ட்ரேட், ஃபேட்லேருந்து செல்ஸ் எடுக்கிறதுங்கிறது மாரி ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசின் அப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இதெல்லாம் குடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட்டு யார் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா, நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ்மென். ரைட். ஸ்போர்ட்ஸ்மென், ஆக்டர்ஸ் இவங்கலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா, அவங்களுக்கு வந்து சர்ஜரி பண்ற அளவு டைம் கிடையாது. பண்ணினா அந்த சீசன் அவங்க மிஸ் பண்ணிடுவாங்க. கன்டினியூட்டி போயிடும். ஸோ, அதே மாரி அவங்களுக்கு வந்து மினிமல் இன்வேசிவ் மேக்ஸிமம் ரிசல்ட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சொல்யூஷன் வேணும். அவங்கலாம் பிஆர்பி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இனிஷியலா கொஞ்சம் பிரைஸ் வைஸும் கொஞ்சம் ஹையா இருந்தது. அவங்கலாம் வில்லிங்கா இருந்தாங்க ட்ரை பண்றதுக்கு. ஸோ, அவங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாரி தான் இருந்தது. பட் போக போக அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட் வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமும் நாங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா, நான் அப்புறம் ரொம்ப சில பேர் வந்து ரொம்ப இனிஷியலா வந்து கொஞ்சம் தைரியமா பேஷண்ட் கிட்ட சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். சார் இதுக்கு இந்த டைம்ல எவிடன்ஸ் ரொம்ப கிடையாது. பட் இதனால எந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது. உங்க பாடியிலேருந்து தான் அந்த பிளேட்லெட்ட எடுத்து போட போறோம். ஸோ பிளேட்லெட்னா பேசிக்கலி என்னன்னா, ஒரு சின்ன காயம் ஏற்படுது அப்டின்னா, ம். அந்த இடத்துல ரத்தம் ஊத்திட்டே இருக்கும். அத டக்குனு கிளாட் பண்றதும், ஹீல் பண்ண வைக்கிறதும் பிளேட்லெட்ஸ் தான். ரைட். பட் ஜாயிண்ட்லயும் இந்த மாரி ஒரு வாட்டர் ஷெட் ஜோன் ம். டெண்டான்ஸ்லயும் அது அதிகமா கிடையாது. ஸோ, அதனால உங்க பாடி ஃபுல்லா பிளேட்லெட் சுத்திக்கிட்டே இருந்தாலும், அந்த இடத்துல போய் அது ஆக்ட் ஆகி அத ஹீல் பண்ணுமான்னு கேட்டா பண்ணாது. ஸோ, ம். நம்ம என்ன பண்றோம்னா, அத வெளியில எடுத்து சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணி, இந்த பிளேட்லெட்ட மட்டும் கான்சன்ட்ரேட்டடா கரெக்ட்டா அந்த இடத்த பார்த்து இன்ஜெக்ட் பண்றோம். அப்போ ஹீலிங் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. பேஷண்டோட ஓன் பாடி செல்ஸ்லயே ஹீல் ஆகி அவங்க பெட்டர் ஆக ஆரம்பிச்சாங்க. இத வந்து நாங்க பார்த்துட்டு, ஃபர்ஸ்ட்டு டெண்டான், ஜாயிண்ட், போன் இந்த ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ், நீ அந்த மாரி பண்ணிட்டு இருந்த நாங்க, ஸ்பைன் இன்ட்ராடிஸ்கல் இன்ஜெக்ஷன்ஸா குடுக்க ஆரம்பிச்சோம். நர்வ் பக்கத்துல போய் குடுக்க ஆரம்பிச்சோம். ஒரு நர்வ் வந்து அ பீஜா போது, ஒரு ம். வீக்னஸ் இருக்கு அப்டின்னா, அங்க குடுக்க ஆரம்பிச்சோம். டெண்டான் டேர்ஸ்க்குலாம் குடுக்க ஆரம்பிச்சோம். அண்ட் பேஷண்ட் ஸ்டார்ட்டட் ஹீலிங் பியூட்டிஃபுல்லி. ரைட். ஸோ, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்குன்னு மட்டும் இல்லாம, நம்ம ஜெனரல் பப்ளிக் எல்லாருக்குமே வந்து போட ஆரம்பிச்சோம். அப்படிதான் இது ஆரம்பிச்சது. ம். ஸோ, இன்ட்ரெஸ்ட் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சாலும், சஃபரிங்க பார்த்து தான் எங்களுக்கு வந்து, ஓகே இதுக்கு நம்மளால ஒரு பெட்டர் ஆன்சர் குடுக்க முடிஞ்சா இன்னும் நல்லா இருக்குமே! அப்படிங்கிற ஒரு தேடல்லாம் ஆரம்பிச்சது தான். இப்போ அதுக்கு நெறைய எவிடன்ஸும் வந்துருச்சு. நெறைய பேப்பர்ஸ் இருக்கு. நெறைய எவிடன்ஸ் இருக்கு. நம்மளோட பெர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸே நெறையா இருக்கு. ஸோ, அப்படிதான் இதுக்குள்ள வந்தது. ஓகே. டாக் இப்போ லெட்ஸ் சே எனக்கு ஐ ஹேவ் கிரானிக் மைக்ரேன். நெறைய விமென் சோ மெனி விமென் தேர்ஸ் அ டாப் பெயின் இருக்குன்னா மைக்ரேன் தான். ஸோ திஸ் ட்ரீட்மெண்ட் தட் யூ ஆர் டாக்கிங் அபௌட் கேன் இட் ஹெல்ப் எஸ்பெஷலி ஃபார் மைக்ரேன்? ஹவ்? ஓகே. மைக்ரேன்ன்னு பொறுத்தவரைக்கும் நெறைய ட்ரிகர்ஸ் இருக்கும். பேசிக்கலி வந்து சாக்லேட்டு, சென்ட் ஸ்மெல், வெயில், சாப்பிடல, இது மாரி நெறைய ட்ரிகர்ஸ் இருக்கும். பட் மைக்ரேனுக்கு இதுதான் ப்ராப்பர் ரீசன் அப்படிங்கிறது முதல்ல ஒண்ணு கிடையாது. சம்டைம்ஸ் வந்து மாத்திரைலாம் போட்டாலே இது ஓரளவு செட்டில் ஆயிடும். நெறைய பேருக்கு அது ஆகாது. அண்ட் அதுல நெறைய டைப் ஆஃப் ஹெட்டேக் இருக்கு. கிளஸ்டர் ம். ஹெட்டேக்கு, மைக்ரேன் அந்த மாரி கண்ணுக்கு பின்னாடி வலிக்கிறது, ஆராவோட வரும். அதாவது இன்னைக்கு எனக்கு தலை வலிக்க போது, இன்னும் 2 மணி நேரத்துல ம். அப்படிங்கிறது தெரியும். அது ம். டிராமாலாம் கிடையாது. அது நிஜமான ஒரு சயன்டிஃபிக் ஃபேக்ட் தான். அவங்களுக்கு ஒரு ஆரா இருக்கும். ஸோ தாங்க முடியாத தலைவலி மெடிசின்ஸ்க்கெல்லாம் அது வந்து செட்டில் ஆக மாட்டேங்குதுன்னா, இன்ஜெக்ஷன்லாம் இல்லாம ஒரு சின்ன பிளாக், ஸ்பினோ பேலட்டன் கேங்லியான் பிளாக் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஒரு பட் மாதிரி ஒண்ணு சின்னதா நோஸ் கிட்ட போயிட்டு, அதுல கொஞ்சோண்டு லோக்கல் குடுப்போம். இந்த நர்வ டீசென்சிடைஸ் பண்றதுக்கு. ஸோ என்ன ரீசனா இருந்தாலும், இது போடும்போது அவங்களுக்கு ஃப்ரீக்வென்சி ஆஃப் அட்டாக் வந்து டெஃபினட்டா கம்மியாகும். ம். அண்ட் கப்பிள்டு வித் மெடிசின்ஸ் ம். கொஞ்சம் சிமாட்ரிப்டன் மாரி மெடிசின்ஸ் எடுக்கும்போது, இதோட ஃப்ரீக்வென்சி ரொம்பவே கம்மியாகும். அண்ட் சில பேர் வந்து 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவ ஒரு ஒரு தடவ இந்த பிளாக் போட்டு போவாங்க. அண்ட் ரொம்ப நாளைக்கு பெயின் ஃப்ரீயா இருப்பாங்க. எஸ். ஸோ சொல்யூஷன் இஸ் தேர். ஜஸ்ட் ஹேவ் டூ சீ எ பெயின் பிசிஷியன். பெயின், வலி அப்டின்னாலே பொறுத்துக்கணும் அப்டிங்கிற ஒரு கல்ச்சுரல் பிராக்டிஸ், ஒரு கல்ச்சுரல் பிலீஃப் சிஸ்டம் நம்மளுக்கு இருக்கு. இதுலயே பெண்களா இருந்தா, இந்த வலி கூட பொறுத்துக்க முடியாதா? எத்தனையோ வலி இருக்கு வாழ்க்கையில அப்டின்னு சொல்லி, இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வலி பொறுத்துக்கிட்டே ஆகணும். வலி இருக்குங்கிற விஷயத்த சொல்லக்கூடாது. அந்த வலிக்கான ஒரு தீர்வையும் தேடக்கூடாது அப்டிங்கிற ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டம் நம்மளுக்கு இருக்கு. ஸோ டாக் இப்போ ஒரு பெயின் அப்டிங்கிறது எத்தன நாள் இருந்தா அது நார்மல்? எத்தன நாள தாண்டினா கட்டாயமா தயவு செய்து டாக்டர பாருங்க அப்டின்னு எதுக்கு சொல்லுவீங்க? எந்தெந்த கேஸஸ்ல சொல்லுவீங்க?
ஸோ பெயின் அப்படின்னாலே அது அப்நார்மல் தான். சும்மா வந்து ஒரு இடம் வலிக்க போறது கிடையாது. பெயின் அப்படின்னாலே அது உங்க பாடி குடுக்குற ஒரு சிக்னல் தான். அதாவது பாரு இங்க ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. இத வந்து நீ நோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான பாடியோட குரல் தான் பெயின். ஸோ எந்த பெயினா இருந்தாலும் முதல்ல அலட்சியம் பண்ணக்கூடாது. பட் ஆனா அக்யூட் பெயின், கிரானிக் பெயின் அப்படின்னு 2 இருக்கு. ரொம்ப சில நாள் மட்டும் தங்கிட்டு போற, லேசா இடிச்சா வர்ற, இல்ல ஒரு சின்ன கொப்பளம், பாயில்ஸ் ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தினால வர்ற பெயின்ஸ் வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் கம்மியாயிடும். பட் 2 வீக்ஸ் டூ 2 மந்த்ஸ்க்கு மேல ஒரு பெயின் உங்களுக்கு இருந்துட்டே இருக்குது. ரொம்ப கம்மியா ஆரம்பிச்சது. ஆனா போக போக அப்படியே நம்ம நம்மன்னு இருந்துட்டே இருக்குது. முன்னாடி எனக்கு 1 ஹவர் தான் இருந்தது. பட் இப்போ போக போக டாக்டர் என்னோட வேலையே என்னால செய்ய முடியல. ஸோ என்னோட டே டு டே லைஃப பாதிக்குது அப்படிங்கிற மாரி பெயின் இருக்கு அப்படின்னா, அத வந்து தயவு செஞ்சு உதாசீனப்படுத்தாதீங்க. இது வந்து எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும். ஒரு அப்டாமினல் பெயினா இருந்தாலும் சரி, அங்க வந்து நெறைய விமெனுக்கு எஸ்பெஷலி ஒவேரியன் சிஸ்ட் இருக்கும். அது வந்து அப்பப்போ ட்விஸ்ட் பண்ணும்போது தான் ஒரு சின்ன பெயின் குடுக்கும். ஸோ அந்த பெயினா இருந்தாலும் சரி, முட்டி வலி, முதுகு வலி இந்த மாரி பெயினா இருந்தாலும் சரி, எதையுமே அலட்சியப்படுத்தாதீங்க. அது என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா, பெயின வந்து தாங்குறதுக்காக நமக்கு யாரும் எந்த அவார்டும் ஃபர்ஸ்ட்டு குடுக்க போறது கிடையாது. அது வந்து தேவையும் இல்ல. இந்தியன்ஸ் வந்து பொதுவுல ரொம்ப வலி தாங்கக்கூடிய ஆட்கள் தான். ம். அ இது வந்து தேய்ச்சுக்கலாம், இது வந்து தடவிக்கலாம், இது பண்ணா சரியா போயிடும்னு. ஆமா, அந்த மாரி சில சமயம் தேய்க்கும்போது, வேற நரம்பு ஆக்டிவேட் ஆறதுனால உங்களுக்கு வலி உணராம இருக்கலாமே தவிர, அந்த வலி இந்த தைலம் மூலியமா சரியா போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. மாத்திரையும் அதே போல தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 2 மாசத்துக்கு மேல இருக்கு. நீங்க ஒரு 50 பிளஸ் ஆள் அப்படின்னா, முட்டியில, முதுகுல வலி வருதுன்னா, டெஃபினட்டா அங்க ஏதோ ஒரு இன்ஜூரி நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம். ம். அதனால அதுக்கான டெஸ்ட் அண்ட் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட், பிசியோதெரபி லாஸ்ட்டா தான் இன்ஜெக்ஷன் வரும். ஸோ ரைட். இதெல்லாம் பண்ணும்போது கரெக்ட் முன்னாடியே பண்ண முடியும்னா, ஈஸியா அத ரிவர்ட் பண்ண முடியும். ரொம்ப லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வரும்னா தான் நம்மளாலயும் பெருசா ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. டாக்டர் இப்போ வந்து பெயின் அண்ட் ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசின் இல்ல இந்த இந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்னா, அதுக்கான ரைட் கேண்டிடேட் யாரு? ஓகே. ரைட் கேண்டிடேட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏஜ் ஒரு வந்து ஃபேக்டரே கிடையாது. யாருக்கு வேணாலும் நம்மளால பண்ண முடியும். ஏன்னா, நம்ம பாடியில இருக்கிற பிளேட்லெட்ஸ், நம்ம பாடியில இருக்கிற மீசென்கைமல் ஸ்டெம் செல்ஸ் எப்பயுமே இருக்கும். அளவு ஏஜ் ஆனவங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். அவ்வளதான். ஸோ ஏஜ் ஒரு ஃபேக்டர்ன்னு சொல்றத விட, இண்டிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா, எல்லா ஜாயிண்ட் பெயின்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இது மட்டும் இல்ல, டயபெட்டிஸ்ல வர அல்சர், ம். நான் ஹீலிங் அல்சர்ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது ரத்த ஓட்டம் தடைப்பட்டு போச்சு. அந்த ஏரியால திருப்பி புண்ணு ஆற மாட்டேங்குது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஸ்லோவா அப்படியே ஒரு ஒரு விரலா எடுக்கிறது. இந்த மாதிரியான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வரும். ம். இதுக்கு பிளட் ஃப்ளோல கொலேட்ரல் ஃபார்ம் பண்றதுக்கும் நம்மளால போட முடியும். ம். 2வது அந்த புண்ண ஆத்துறதுக்கும் போட முடியும். 3வது நெறைய ஸ்டடீஸ் இப்ப என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்குன்னா, இன்ஃபெர்டிலிட்டிக்கும் நெறைய ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு ரைட். சொல்லி போட்டிருக்கு. ம். அதாவது ஓவரில இன்ஜெக்ட் பண்றதும், எண்டோமெட்ரியம்ல இன்ஜெக்ட் பண்றதும், ரீஜெனரேட் பண்றதுக்கு நெறைய சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அப்ப ஐவிஎஃப்ஏ பண்ணும்போது கூட இந்த மாரி ரீஜெனரேட்டிவ் டெக்னிக்ஸையும் அது கூட கப்பிள் பண்ணும்போது சக்சஸ் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ உங்களோடது முட்டி வலி, முதுகு வலி, டென்னிஸ் எல்போ, ரிஸ்ட் பெயின் இந்த மாரி எந்த வலியா இருந்தாலும், அதுல டெண்டான் டேர், லிகமெண்ட் டேர், ஸ்ப்ரெயின், ஸ்ட்ரெயின் எதுவா இருந்தாலும், பிளஸ் இந்த மாரியான சர்ஜிக்கல் இஷ்யூஸ் லைக் அல்சர்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ண முடியும். பட் இதுல சில கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கேன்சர் இருக்கு. ம். நீங்க ரத்தம் உறையாம இருக்கிறதுக்கு இந்த குளோபுலெட் மாரி மாத்திரைகள்லாம் சாப்பிடுறீங்க. ம். இதெல்லாம் பண்றோம்னா, அந்த மாத்திரைகள நிறுத்திட்டு பண்ணலாமா? நீங்க அதுக்கு கரெக்ட்டான கேண்டிடேட்டா? அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் நம்ம வந்து யோசிக்கணும். அண்ட் உண்மையிலேயே உங்களுக்கு ஜெனடிக்காவே பிளேட்லெட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. இந்த மாரி இஷ்யூஸ் இருக்குன்னா தான் நாங்க வந்து வேண்டாம். அதுக்கு பதிலா வேற ஏதாவது பண்ணலாம்னு சொல்லுவோம். பட் இது என்னங்கிறத ப்ராப்பரா தெரிஞ்சுக்க நம்ம நேர்ல டாக்டர கன்சல்ட் பண்ணணும். மேம், ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் நம்மளோட ஃபிசியோலாஜிக்கல் அதாவது நம்மளோட பாடியில இருக்கிற பிரச்சனைகளை இன்னும் கொஞ்சம் வேர்சன் பண்ணுமா? கண்டிப்பா வொர்சன் பண்ணும். ஒரு எமோஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான பீரியட வந்து கடந்து போறாங்க ம். அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகும்னா, அவங்களுக்கு பாடியில முன்னாடி ஒரு சின்ன பெயினா இருந்திருக்கலாம் அது. பட் அந்த டைம்ல அது ரொம்ப எக்ஸாஜரேட்டடா தெரியும். இது எல்லாருக்குமே நடக்கிற ஒரு காமனான இஷ்யூ தான். பட் அந்த டிஃபிகல்ட்டான டைம் ரொம்ப கம்மியானதா இருந்தா, இத அவங்க பொருட்படுத்த மாட்டாங்க. பட் அதுவே வந்து ரொம்ப நாள் ஆகும். இப்போ வந்து தன்னுடைய குழந்தைக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. இல்ல வந்து வீட்ல யாருக்காவது ஒரு நாள்பட்ட வியாதி வந்துருச்சு. இத அவங்களால கடந்து போக முடியல. அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, உடல் வந்து இந்த வலிய ரொம்ப அதிகப்படுத்தி காட்ட ஆரம்பிக்கும்.
ம். அப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த எனக்கு ரொம்ப வலிக்குது, 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 வலிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. அது எல்லா டைமும் அட்டென்ஷன் சீக்கிங் பிஹேவியர் கிடையாது. ரைட். என்ன கவனி அப்படின்னு சொல்றது மட்டும் கிடையாது. அவங்க உடலுக்கு ஏதோ ஒண்ணு தேவைப்படுது. பட் அத உடல் வந்து இப்படி வெளிப்படுத்துது. ஸோ அந்த மாரி இருக்கிற டைம்ல நாங்க டெஃபினட்டா அவங்கள வந்து ஒரு சைக்காலஜிக்கல் கவுன்சிலிங்க்கு அனுப்புவோம். ம். அதுக்கு அது வந்து அவங்களுக்கு மனசளவுல பிரச்சனை இருக்குங்கிறதுக்காக கிடையாது. ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. அத எப்படி கோப் பண்ணணுங்கிற கோப்பிங் மெக்கானிசம சைக்காலஜிஸ்ட் டெஃபினட்டா சொல்லி தருவாங்க. ஸோ இத பெட்டரா பேலன்ஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு பெயின பெட்டரா பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். ம். அதுக்காக தான். அண்ட் இதுல இன்னொரு ஒரு விஷயம் நம்ம யூசுவலா பார்க்கிறது என்னன்னா, இவங்கள ரொம்ப ஜட்ஜ்மென்டலா பார்க்கவே கூடாது. ம். பொதுவுல வந்து 30ஸ் டூ 40ஸ் ஃபீமேல்ஸ் வராங்க. ஹோம் மேக்கர்ஸா இருக்காங்க அப்படின்னா, உடனே வந்து எந்த விதமான அ ஸ்கேன்ல வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மேஜர் இஷ்யூ இல்ல அப்படிங்கிற மாரி பார்த்துட்டாங்கன்னா, டாக்டர் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு ஃபைப்ரோமியால்ஜியா தான். வேற ஒண்ணும் இல்ல. நீங்க நெனைக்கிறீங்க, நீங்க கற்பனை பண்றீங்க அப்படிம்பாங்க. டெஃபினட்டா அதுல ஒரு அண்டர்லைங் இஷ்யூ இருக்கும். பட் அது எக்ஸாஜரேட்டடா தெரியலாம். பட் ம். அதுக்காக அவங்கள நம்ம ஃபைப்ரோமியால்ஜிக்ன்னு எல்லாரையும் பிராண்ட் பண்ணிடக்கூடாது. டெஃபினட்டா அவங்கள மாரி கேஸஸ் இருக்காங்க. பட் ம். எல்லாருமே அப்படி கிடையாது. அதனால பெட்டர் மென்டல் ஹெல்த் அ கேர் எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கான சப்போர்ட்ட சீக்கிரம் எடுத்துக்கிறோம் அப்டின்னா, மென்டல் ஹெல்த்தையும் பாத்துக்க முடியும். பிசிக்கல் ஹெல்த்தையும் பாத்துக்க முடியும். ஸோ இட் இஸ் அ ரியல் இஷ்யூ. இட் ஷுட் பி அட்ரெஸ்ட். இப்ப ரீசென்ட்டா ஒரு விஷயம் வந்து வைரலா போயிட்டுருக்கு. ஒரு பாலிவுட் ஆக்டர் அபய் தியோல் வந்து ஒரு ஒரு மெடிக்கல் எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட போயிட்டு, சயாட்டிகா பெயின்க்காக ஸ்டெம் செல் தெரப்பி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு. அது எக்ஸாக்ட்லி ஹவ் டஸ் இட் வொர்க் டாக்டர்? ஆக்சுவலா இது வந்து ஃபாரின்ல தான் இருக்குன்னு நெறைய பேர் நெனச்சுட்டு இருக்காங்க. பட் இந்தியால வந்து இதுக்கு எவ்ளோ நம்ம முன்னோடிங்கிறது வந்து யாருக்குமே தெரியாது. அண்ட் அதுல எனக்கு சொல்றதுல ரொம்ப பெருமையும் கூட. ஏன்னா, நம்ம இந்தியால டிசிஜிஐங்கிற பாடி தான் ஃபாரின்ல எஃப்டிஏ மாதிரி. அவங்க ம். தான் வந்து ட்ரக்க வந்து அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. ம். இப்போ நம்ம உடல்லேருந்து எடுத்து நம்ம உடல்லயே போடுறத ஆட்டோலாகஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ம். அதே என்கிட்டேருந்து எடுத்து உங்களுக்கு போடுறாங்கன்னா, அத அல்லோஜெனிக்ன்னு சொல்லுவோம். ம். இல்லையா? இப்ப இந்த ஆட்டோலாகஸ் தான் நம்ம கிளினிக்ல ரொம்ப ரொட்டீனா பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இவர் பண்ண ட்ரீட்மெண்ட் அவர் உடம்புலேருந்து எடுத்தும் போட்டுருக்கலாம். அவர் உடம்புலேருந்து எடுத்து கல்ச்சர் பண்ணியும் போட்டுருக்கலாம். ரைட். பட் மக்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்டின்னா, இந்த அல்லோஜெனிக் இண்டிகேஷன்ஸே நம்ம இந்தியால 7 இண்டிகேஷனுக்கு மேல அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது நீங்க போயி இந்த மருந்த வாங்கி டைரக்ட்டா அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ உங்க உடல்ல செலுத்திக்கலாம். ஏன்னா, ம். ம். ஒருத்தருக்கும் ரத்தம் இல்ல எந்த விஷயத்தையும் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி காம்பேட்டபிளா இருக்கா இல்லையான்னு பார்ப்பாங்க இல்லையா? ம். அந்த ஆன்டிஜென் 2, 3 விஷயத்துக்கு கிடையாது. ம். மீசென்கைமல் ஸ்டெம் செல் கிடையாது. பிளேட்லெட்ஸ்க்கு கிடையாது. நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ்க்கு கிடையாது. அதனால தான் யூசுவலா பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிளேட்லெட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன்லாம் பூலிங் பண்ணி நெறைய பேருக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல அப்படியே ஏத்துவாங்க. ரைட். பிளட் கிராஸ் மேட்ச் பண்ணுவாங்க. அந்த மாரி நெறைய திங்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதுக்கு வந்து பெருசா ப்ராப்ளம் வராதுங்கிறதுனால, நம்ம இந்தியா 7 இண்டிகேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டுக்கு டிஸ்க்குக்கு ஆல்ரெடி ட்ரையல்ஸ் போயிட்டுருக்கு. ம். இவர் பண்ணது இந்த மாரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டா தான் இருக்கும். என்னன்னா, அவரோட போன் மேரோலேருந்து அந்த செல்ஸ் எடுத்து அவருக்கு உடனே போட்டுருக்கலாம். இல்ல கல்ச்சர் பண்ணியும் போடலாம். இது ரைட். நம்ம கிளினிக்ல ஆல்ரெடி பண்ணிட்டுருக்கோம். இந்தியால நெறைய பேர் இத பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் அவேர்னஸ் தான் இல்ல. சோ இந்த மாரி பண்ணும்போது என்னன்னா, டிஸ்க் நகர்ந்து வந்து அந்த நரம்ப அழுத்துது. ரைட். சோ டிஸ்க்குக்குள்ளேயும் இந்த செல்ஸ வந்து நம்ம போடுறோம். நரம்புலயும் போடுறோம். சோ தட் அது ரீஜெனரேட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ரைட். கட் பண்றது, அந்த டிஸ்க்க எடுக்கிறதுங்கிறது ஒரு ப்ரூவன் ட்ரீட்மெண்ட் ஆல்ரெடி. ம். அந்த லெவல்ல இல்ல. ரொம்ப டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ் ஆகல. இப்பதான் பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்குன்னா, ஏன் பெயின்ல சஃபர் பண்ணணும்? அப்சல்யூட்லி. இன்ஜெக்ஷன் போடலாம். இந்த ஸ்டீராய்டு இல்லாம இந்த மாரி இன்ஜெக்ஷன் போட்டாலே பெட்டரா ஹீல் ஆகும். அண்ட் இப்போ எவிடன்ஸஸ் ஆர் தேர். நம்மளுக்கு இன்னொரு ஒரு கல்ச்சரல் பிராக்டிஸ் என்னன்னா, நம்மளுக்கு எதனா உடம்பு சரியில்ல அப்டின்னா, ஒண்ணு இக்னோர் பண்றது. 2வது நாள், 3வது நாள் அப்படியே போகுதுன்னா, நம்மளே போய் செல்ஃப் மெடிகேட் பண்றது. அந்த செல்ஃப் மெடிகேட் பண்றதுனால தான் இந்த பாராசிட்டமால் பாய்சனிங் அப்படின்லாம் நீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி சொன்னீங்க இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். பட் தட் அபார்ட் இப்போ வந்து காமன் ரெட் ஃபிளாக்ஸ் அப்படின்னா, இந்த ஸ்பேஸ் பொறுத்தவரைக்கும் நீங்க என்னன்னு சொல்றீங்க? அதாவது ஒரு வலி இருந்தது. ரொம்ப நாளா இருந்துட்டே இருந்துச்சு. பட் அந்த வலினால இப்போ வலி கூட சேர்ந்து மரத்தும் போகுது எனக்கு. ம். அது வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டா இருக்கும்போது, சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த கையில இருக்கிற விரல்கள வந்து என்னால ஃபீல் பண்ண முடியல. எனக்கு வந்து ரொம்ப நம்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதா இருக்கட்டும். முதுகு வலி ரொம்ப நாளா இருக்குது. கால்லாம் வலிச்சு இழுத்துட்டே இருந்தது. பட் எனக்கு வந்து கால ஃபீலே பண்ண முடியல என்னால அப்படின்னு சொல்றதா இருக்கட்டும். ம். ஒரு வலி பொறுத்துக்க முடியாத அளவுக்கு, அளவு கடந்து ரொம்ப சடனா டக்குன்னு வந்துருச்சுன்னா, அதெல்லாம் வந்து அம் சாதாரண வலி அப்படின்னு எடுத்துக்கவே கூடாது. கரெக்ட். 3வது உங்களோட யூரின் மோஷன் போறது, உங்க கண்ட்ரோல்ல இல்லாம உங்கள மீறி போகுது அப்படின்னா, டெஃபினட்டா அது ஒரு ரெட் ஃபிளாக். ம். நீங்க உடனடியா ஹாஸ்பிட்டல் போணும். அதே மாரி ஒரு ஃபீவர் இருக்கு. அது கூட சேர்த்த வலியும் வருது. ம். ரொம்ப நாளா ஒரு பெயின் மட்டும் இருந்தது. பட் இப்ப சடனா வந்து பார்த்தா எனக்கு ஃபீவர் வருது. ரொம்ப நெக் ஸ்டிஃப்பா இருக்குது.
எனக்கு வேற ஏதோ பண்ற மாதிரி இருக்கு. எனக்கு நார்மலா இருக்கிற மாரியே தெரியலன்னா, அதெல்லாம் பாராசிட்டமால் போட்டு மாஸ்க் பண்ணக்கூடாது. ரைட். டெஃபினட்டா ஒரு பெயின், ஃபீவர் இதெல்லாம் இருக்குன்னா, டெஃபினட்டா போய் பார்க்கணும். இதெல்லாம் வந்து மிஸ்ஸே பண்ணக்கூடாது. பட் காமனா இவ்ளோ ரெட் ஃபிளாக் இல்லாத சில பெயின்ஸும் நம்ம வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணக்கூடாது. லைக் நான் படுத்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு டெய்லி தூங்கும்போது ஒண்ணும் தொந்தரவு இல்ல. பட் இப்போ கொஞ்ச நாளா வந்து என்னால இந்த ஒரு சைட் ஷோல்டர்ல படுக்கவே முடியல டாக்டர். எனக்கு ம். வந்து ரொம்ப வலியா இருக்கு. நான் இப்படியே தான் படுத்திருக்கேன். என்னால கைய தூக்க முடியல, தல வார முடியல, ஜாக்கெட் போட முடியல. ம். ரொம்ப சிரமப்படுறேன் அப்படிங்கும்போது, டெஃபினட்டா அது உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சுருச்சுன்னு அர்த்தம். ரைட். ஸோ உங்க டே டு டே லைஃப நார்மலா ஃபங்ஷன் பண்ண முடியாம, பாதிக்கிற விஷயங்களும் ஒரு விதமான ரெட் ஃபிளாக் தான். அது வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி ரெட் ஃபிளாக் கிடையாது. பட் இருந்தாலும் இதெல்லாம் நீங்க நெக்லெக்ட் பண்ணக்கூடாது. யூசுவலி பைக் ஓட்டுறவங்களுக்கு சம்ஹவ் ஆர் தி அதர் நெக்கு, லோவர் பேக் இஷ்யூஸ் அதெல்லாமே எனிதிங் டு டூ வித் த பேக் வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்துரும். இதுக்கு கன்சிடரிங் நம்ம வந்து நம்மளோட ரோட்ஸ மாத்த முடியாது. அது அப்படியே குண்டு குழியா தான் இருக்க போகுது. நம்ம வாட் கேன் வி டூ? ஒன் வித் லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் 2 இந்த மாதிரி டெய்லி லைஃப்னால வரக்கூடிய சில இந்த பிரச்சனைகள நம்ம எப்படி தவிர்க்கலாம்? அண்ட் வந்துருச்சுன்னா அத எப்படி ஹீல் பண்ணலாம்? அதாவது பொதுவுல பைக் ஓட்டும்போது நம்ம போஸ்டர்னாலயும், நம்ம நெறைய நேரம் டிராவல் பண்றதுனாலயும், இந்த தூக்கி தூக்கி போடுறதுனால என்ன ஆகும்னா, இந்த டிஸ்க்ங்கிறது ஒரு ஷாக் அப்சார்பர் மாரி தான். ஸோ இந்த லேயர் வந்து டேர் ஆகும்போது, உள்ள இருக்கிற டிஸ்க் மெட்டீரியல் வெளில வெள்ள புரொட்ரூட் ஆக போது. இது புரொட்ரூட் ஆகுறது என்ன ப்ராப்ளம்னா, அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ் இருக்குது. ம். இத லேசா அழுத்தும்போது, இரிட்டேட் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த சயாட்டிக் பெயின் மாதிரி வருது. ம். ம். ஸோ இதே விஷயம் கழுத்துல நடக்கலாம். அத ம். வந்து சர்விக்கல் டிஸ்க் டீஜெனரேஷன் சொல்லுவோம். அது வந்து உங்க கைகள்ல வலி, ஷாக் அடிக்கிறது மாரி, ம். நம்ப்னஸ் இருக்கிறது மாதிரி, யாரோ கட்டைய வச்சு அடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது மாரிலாம் வலி இருக்கும். இத ரொம்ப இனிஷியலா இருக்கும்போது போஸ்டர் கரெக்ஷன், நேரா உட்கார்றது, குனிஞ்சுட்டு ஃபோன் பார்க்கறது, படுத்துட்டு ஃபோன் பார்க்கறது இதெல்லாம் இல்லாம ஒரு நல்ல போஸ்டர் மெயின்டெயின் பண்றீங்க. உட்காரும்போது முதுகுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் குடுத்து உட்கார்றீங்க. உங்களோட கம்யூட் பைக்ல தான் போணும். எனக்கு வேற வழியே இல்லன்னா, அத ட்ரெயின்ல போறதாவோ, கார்ல போறதாவோ, பஸ்ல போறதாவோ மாத்திக்க முடிஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். இந்த குண்டு குழிகள உங்களால அவாய்ட் பண்ண முடியும். அது உங்க பேக்க டைரக்ட்டா அஃபெக்ட் பண்றத அவாய்ட் பண்ண முடியும். ரைட். இந்த விஷயம், இந்த ரெஸ்ட், ஐசிங், புரொடெக்ஷன் இது எல்லாமும் வேலைக்கு ஆகல. நான் பிசியோவும் பண்றேன். எனக்கு அது செட்டிலே ஆகல. அப்படிங்கிற பட்சத்துல தான் எம்ஆர்ஐ எழுதி குடுத்து, எம்ஆர்ஐல உண்மையிலே எங்க டேமேஜ் ஆயிருக்குங்கிறத பார்த்து, ஃபர்தரா என்ன பண்றதுன்னு டிசைட் பண்ணுவோம். ஸோ ஏர்லியா வரும்போதே இந்த சில சேஞ்சஸ்லாம் லைஃப்ல பண்ணீங்கன்னா, டெஃபினட்டா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். முடியாத பட்சத்துல நம்ம எம்ஆர்ஐ எடுக்கலாம். எம்ஆர்ஐ இருக்கு. ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசின் இப்ப நம்ம சொல்ற இந்த பிமேக்னால பெயின்க்கு நீங்க பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்றீங்க. இதனால வந்து சர்ஜரிய டிலே பண்ண முடியுமா? போஸ்ட்போன் முடியுமா? அவாய்ட் பண்ண முடியுமா? அதாவது, எந்த ஸ்டேஜ்ல அந்த பேஷண்ட்டோட ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறத பொறுத்து தான் வந்து, இது வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் மாரி ஆக்ட் பண்ண போகுதா? இல்ல டிலே பண்ண போறோமா? இல்ல இத வந்து கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ண போறோமாங்கிறதே கேள்வியே இருக்கு. ஒரு சின்ன மசில் டேர் தான். ஒரு சின்ன டென்னிஸ் எல்போ தான் இருக்கு. அப்படிங்கிற பட்சத்துல பிஆர்பி போட்டு அவங்களுக்கு ரீஜெனரேட் ஆயிடுச்சு. பிசியோதெரபிய வச்சு அவங்க மேனேஜ் பண்றாங்கன்னா, யூசுவலா இந்த மாரி சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு சர்ஜரில அது போய் முடியாது. ம். அதே மாதிரி தான் முட்டி தேய்மானத்துக்கும். ம். அவங்க ஒரு கிரேட் 1, கிரேட் 2 கேண்டிடேட் தான். இப்பதான் தேய ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல, பிஆர்பி போட்டாலே அவங்க ஒரு 5 இயர்ஸ், 10 இயர்ஸ் நல்லா இருக்காங்கங்கிற ஸ்டடீஸ் இருக்கு. யாஹ்! பட் 4த் கிரேட் போயிடுச்சு. சுத்தமா டிஃபார்மிட்டி வந்துருச்சு. காலே வளைஞ்ச மாரி ஆயிடுச்சு. அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு மேஜிக் ஊசி அப்படின்னு சொல்றது தான் தப்பு. அவங்களுக்கு அது செட் ஆகாது. அவங்களுக்கு ஆப்பரேஷன் தான் சரியான தீர்வா இருக்கும். ஸோ இதுக்கு மாற்றா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. இண்டிகேஷன்ஸ பொறுத்து தான் இதுக்கு இது தீர்வா, இல்ல சர்ஜரி தான் தீர்வாங்கிறது வரும். அண்ட் இந்த சர்ஜரி டிலே பண்றது அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் கிடையாது. இப்ப பண்ணலாம். பின்னாடி அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டேமேஜ் நடந்து அவங்க சர்ஜரிக்கு போய் லேண்ட் அப் ஆகலாம். ஸோ அதனால இதுக்கு இது மாற்றா அப்படின்னு கேட்டோம்னா, அது இண்டிகேஷன்ஸ பொறுத்து மட்டும் தான் அமையும். ரைட். ஸோ இந்த ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசின் அண்ட் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இந்த பிமேக்கா இருக்கட்டும், பிஆர்பி ஆகட்டும், ஒரு ஒரு சாதாரண மனுஷனால அதனால அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா பண்ண முடியும். ஏன்னா, இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா, ஒரு இன்ஜெக்ஷன் தான் இதுல வந்து நம்ம போடுறோம். அண்ட் பிரைஸ் பாயிண்ட் எல்லா இடத்துலயுமே ஒரு 30,000 டூ 90,000 இந்த மாரி சொல்றாங்க. ஒரு ஜாயிண்ட்டுக்கா இருக்கட்டும், இல்ல ஒட்டுமொத்தமா இந்த பிரைஸ் ரேஞ்ச்குள்ள அது வருது. இப்போ என்னன்னா, ரொம்ப நாள் மாத்திரை எடுத்துக்கிறது, ம். ரொம்ப நாள் சஃபர் பண்றது, ஹாஸ்பிட்டல் விசிட்ஸ், பிசியோதெரபி அண்ட் இப்படி டூ அண்ட் ஃப்ரோ இவங்க போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிற செலவ இது கூட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா, இது ஒரு ஒன் டைம் இன்ஜெக்ஷன். ஃபாலோ பண்ணி பிசியோதெரபில நம்ம ஸ்ட்ரெங்தனிங் தான் அவங்கள பண்ண சொல்ல போறோம். ம். ஸோ நீங்க டெய்லி வாங்க நான் உங்களுக்கு வந்து வேக்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றது கிடையாது. இல்ல டெய்லி வாங்க இங்க வந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு போங்க. 10 டேஸ்க்கு ஒரு தடவ வந்து ஐவில ஏத்திட்டு போங்க. அந்த மாரி ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. ஸோ இவங்களோட சஃபரிங்க
கன்சிடர் பண்றோம். அதுக்கான அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ண போறாங்கங்கிறத கன்சிடர் பண்ணும்போது, இது வந்து அஃபோர்டபுளா தான் இருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். ஏன்னா, இது ரொம்ப ரொம்ப சப்ஜெக்டிவான டெர்ம். ஸோ டாக்டர கன்சல்ட் பண்ணிட்டு, அவங்களுக்கு என்ன மாரி தேவை அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம அத அவங்களுக்கு கேட்டர் பண்ண முடியும். மேம், டெர்மடாலஜி ஸ்பேஸ்ல ஹேர் குரோத், ஹேர் லாஸ் இந்த இந்த சில விஷயங்களுக்கும் சரி, ஆன்டி ஏஜிங் இந்த மாரி சில விஷயத்துக்கு ஸ்கின்னுக்கும் சரி, பிஆர்பி ஹஸ் பீன் யூஸ்ட் இன் த ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஸ்கின் அண்ட் ஹேர் கேர். நம்ம கிளினிக் ஹவ் ஆர் வி டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் தட்? அதாவது இப்ப பிஆர்பின்னு சொன்னோம்னா, ஆமா. ஆப்தால்மாலஜிஸ்ட், டெர்மடாலஜிஸ்ட்லாம் ரொம்ப நாளா வந்து இத யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் இத எப்படி கரெக்ட்டா போடுறோமா, அந்த இடத்துல ரீச் ஆகுதா, எவ்ளோ பிளேட்லெட் எடுத்து போடுறோங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர். அத வந்து எப்பயுமே பேஷண்ட்ஸுமே கேட்கணும். ம். இந்த பிஆர்பி அப்படின்னு சொன்னா ஓகேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடாம, என்ன மாரி ட்ரீட்மெண்ட் அது அப்படிங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணணும். இப்போ நம்ம கிளினிக்ல வந்து பிஆர்பின்னு சொல்றோம்னா, நம்ம 35 எம்எல் பிளட் கம்மியா எடுக்கிறது கிடையாது. ம். அதுல 3 to 3.5 எம்எல் தான் பிஆர்பின்னே நம்ம சொல்றோம். அதாவது நம்ம மேக் ஷூர் தட் 7 டைம்ஸ்க்கு மேல பிளேட்லெட் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கா? ரைட். ஆர்பிசி ரொம்ப கம்மியா இருக்கா? ப்ராப்பரா நம்ம அல்ட்ராசவுண்ட் வச்சு கரெக்ட்டா அந்த டெண்டானையும், அந்த ஜாயிண்ட்டும் விஷுவலைஸ் பண்ணி தான் போடுறோம் நம்ம. பிளைண்டா போடுறதே கிடையாது. ரைட். ஸோ பிளைண்ட் டிடெக்ஷன்ஸ் நம்ம எப்பவுமே பெர்ஃபார்ம் பண்றது கிடையாது. குவாலிட்டி ஆஃப் பிஆர்பி எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம எல்லா டைமுமே என்ஷூர் பண்றோம். ஸோ ரைட். டெப்பா ஸ்கோரிங்னு ஒண்ணு இருக்கு. பிஆர்பி வந்து ப்ராப்பரான பிஆர்பி தானா? அது தெரபியூட்டிக் ரேஞ்ச் தானா? அப்படிங்கிறத பார்க்குறது. நம்ம அடிக்கடி அத நம்ம லேபுக்கு வந்து குடுத்து அனுப்புறோம். உங்களுக்கு தெரியும். ரைட். நம்ம வந்து எவ்வளோ பிளேட்லெட் இருக்குன்னு நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டைமுமே அத மானிட்டர் பண்ண ட்ரை பண்றோம். ஸ்பின் ஸ்பீடெல்லாம் நம்ம கரெக்ட்டா வச்சு, அத பார்த்து தான் நம்ம போடுறோம். ஸோ நம்ம குவாலிட்டிய என்ஷூர் பண்றோம். ரைட். ராதர் தேன் ஒரு 10 எம்எல் பிளட் எடுத்து இது பிஆர்பின்னு சொல்றதும் தப்பு. ஏதோ ஒரு ரேண்டம் டியூப்ஸ் வச்சு, ஓகே இதுல வந்து எனக்கு இவ்ளோ வருது அப்படின்னு சொல்லி 4 எம்எல் பிளட் எடுத்து அதுல பிஆர்பி பண்றதெல்லாம் வந்து எந்த அளவு எஃபெக்டிவா இருக்குங்கிறது தெரியாது. ரைட். அதுதான் இதுல ரைட். ப்ராப்ளம். ஸோ அந்த வகையில வந்து பார்த்தோம்னா, வி ஆர் என்ஷூரிங் குவாலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் த பேஷண்ட்ஸ். அப்சல்யூட்லி. தட்ஸ் ஹவ் வி டிஃபர். இந்த மாரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம கிளினிக்ல வந்து பண்றாங்க. ஏதோ ஒரு ஜாயிண்ட் பெயின்க்காக வராங்க. அந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. டவுன் டைம் என்ன? எத்தன நாள் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்? அதுக்கப்புறமா ஆஃப்டர் கேர் என்ன? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட்டு ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷனா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சொல்லிடணும். இது வந்து ஒரு மேஜிக் கியூரோ, மேஜிக் இன்ஜெக்ஷனோ கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். நம்ம ரீஜெனரேட் பண்ண ட்ரை பண்றோம். டிசீஸ் ப்ரோக்ரஷன டிலே டவுன் பண்றோம். அது ம். வந்து அந்த டிசீஸ வந்து ப்ரோக்ரஷன ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்றோம். ரைட். ஸோ, யூசுவலா போட்டுட்டு பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்மளால என்எஸ்ஏஐடிசின்னு சொல்ற பெயின் கில்லர்ஸ தர முடியாது. இதுதான் ம். காமனா வந்து ஆப்பரேஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம குடுப்போம். ஏன்னா, இது கொஞ்சம் ஆன்டி பிளேட்லெட் எஃபெக்ட் இருக்குங்கிறதுனால நம்ம குடுக்க மாட்டோம். ஸோ, என்னடா இவ்ளோ காஸ்ட்லியான இன்ஜெக்ஷன் போட்டு எனக்கு வலிக்குதேன்னு யோசிப்பாங்க பேஷண்ட்ஸ். அதாவது 5 டேஸ் டூ 1 வீக் பெயின் டெஃபினட்டா இருக்கும். ம். பெயின் கொஞ்சம் இன்கிரீஸ் ஆகி தான் டிக்ரீஸ் ஆகும். ம். இந்த டைம்ல அவங்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட் அண்ட் ஐசிங் பண்ணணும். பேசிக் பேராசிட்டமல் மாரி மாத்திரைகள் டெஃபினட்டா தருவோம். அண்ட் அத ஃபாலோ பண்ணி பிசியோதெரபி ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்ணா தான் 70 to 80% கியூர் எதிர்பார்க்க முடியும். டெஃபினட்டா இத விட பெட்டர் ஆவாங்கன்னு சொல்ல முடியும். பட் பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோங்கிறது நம்ம கையிலயும் இருக்கு. பேஷண்ட்ஸ் கையிலயும் அது ஈக்குவலா இருக்கு. ரைட். அவங்க அந்த இடத்துல இருந்து திருப்பி ரீஹாபிலிட்டேஷன் டெஃபினட்டா பண்ணணும். இதுதான் அவங்க வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன். நான் வந்தேன், காசு குடுத்தேன், ஊசி போட்டேன், எனக்கு உடனே சரியா போயிடணுங்கிறது மாரி இந்த ஸ்னேக் ஆயில் மாதிரியான ஐட்டம் கிடையாது இது. ரைட். ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராப்பரா அவங்ககிட்ட நம்ம சொல்லணும். அவங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயமும் இதுதான். And what is the one message at the end of this meet today that would you like to give to people suffering from chronic pain and such issues? ஓகே. நம்ம லைஃப் ஸ்டைல்ல வந்து நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா எடை போடுறோம். அதாவது இதெல்லாம் பண்ணா சரியாகுமா அப்படிங்கிறது இல்லங்க. இதெல்லாம் பண்ணா சரியாகும். அடிக்குவேட் சன்லைட், ப்ராப்பர் எக்ஸர்சைஸ் ரொட்டீன், குட் ஃபுட், நல்ல ஆன்டி ஆக்ஸிடென்ட்ஸ்லாம் ஃபுட்லேருந்தே நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஆக்டிவ் ஸ்போர்ட்ட வந்து நம்ம வந்து ப்ளே பண்றோம். ஸ்ட்ரெஸ்ஸ மேனேஜ் பண்றோம். இதெல்லாம் பண்ணோம்னாலே பாதி பெயின் கண்ட்ரோலபிளா இருக்கும் முதல்ல. இல்லையே டாக்டர் எனக்கு தான் முட்டி இப்படி தேஞ்சு போச்சே, என்னால வந்து நடக்கவே முடியாது. நீங்க என்ன எக்சர்சைஸ்லாம் சொல்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா, நெறைய பேரு வாட்டர் வாக்கிங், ஆக்வா ம். தெரபிலாம் பண்ணியே எக்ஸலென்ட்டா ஹீல் ஆயிருக்காங்க. ஏன்னா வாட்டர்ல வாக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு 20-30% பாடி வெயிட் தான் உங்க கரெக்ட். முட்டி தாங்கும். நிலத்துல நடக்கும்போது 100% உங்க முட்டிய தான் அது வந்து நம்பி இருக்கும். ஸோ ம். இந்த மாதிரி வாட்டர் வாக்கிங் பண்ணீங்கன்னா, இதுலேருந்து ஒரு 5 to 10 கிலோஸ் குறைச்சீங்கனாலே யுவர் நீஸ் வில் தேங்க் யூ. ரைட். ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ வந்து மாடிஃபை பண்றீங்க. ரீஹேப், எக்சர்சைஸ், பிசியோலாம் நல்லா ஆக்டிவா பண்றீங்கனாலே, பாதி டைம் இவ்ளோ பெரிய பிரச்சனையில வந்து லேண்டே ஆக மாட்டீங்க. ஒரு சிலது வந்து நம்மளால தவிர்க்க முடியாது. அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ ரைட். இத வந்து மனசுல எப்பவுமே வச்சுக்கணும். இன்ஜெக்ஷன்ஸ்லாம் போட்டாலும், சர்ஜரியே பண்ணாலும், திருப்பி நீங்க அதே லைஃப் ஸ்டைலுக்கு போகாம கொஞ்சம் மாத்திக்கிட்டீங்கன்னா, திருப்பி ஹாஸ்பிட்டல் பக்கம் வர வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. One of the questions that I get asked, why did I get into this healthcare space? Yes, it did come by quite by accident. Actually, நான் பிளான் பண்ணாம இது ஒரு விஷயம் நடந்தது.
However, when we started, our biggest dream was to create a non-judgmental space. Even நான் கொரியன் ஸ்கின் கேர் பத்தி பேசும்போது கூட, I said it has to be guilt free, non-judgmental, be happy about doing. If you're buying even one face wash இல்ல ஒரு சன்ஸ்கிரீன் இல்ல மாய்ஸ்சரைசர் நீங்க உங்களுக்காக வாங்கிக்கிறீங்கன்னா, ஐயய்யோ! நம்ம இது நம்மளுக்காக செலவு பண்ணிக்கிறோமே! இது நம்மளுக்கு தேவையா? அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கில்ட்டோட அட்டாச் பண்ணாத ஒரு செல்ஃப் கேர், கில்ட் ஃப்ரீ செல்ஃப் கேர்ங்கிறது தான் தட் வாஸ் a பேசிக் ஐடியா தட் ஐ ஹேட். And when we started the derm practice, one of the biggest dreams that I had for this, and which we definitely brought into reality also, is to make this gender agnostic space, respect, dignity, and non-judgmental treatment for every gender who comes into this clinic. எந்த ஜெண்டரா இருந்தாலும் இங்க இருக்கிற எங்களோட ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே பொதுவானது. எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி ஆன ஒரு ரெஸ்பெக்ட், ஒரே மாரியான ஒரு மரியாதை, ஒரே மாரியான ஒரு டிக்னிட்டி இங்க கிடைக்குங்கிற அந்த ஒரு ட்ரீம் எனக்கு ஒரு இருந்தது. And as we have started this new vertical with pain and regenerative medicine, இன்னும் பலதரப்பட்ட மக்களுக்கு from various walks of life, this needs to go out and benefit. நான் பெனிஃபிட் அடைஞ்சிருக்கேன். அதனால I definitely wanted to share this as well with specialists that I trust and specialists that I believe in. And the bedrock of our practice has been functioning from a space of ethics. அத தாண்டி எங்களால முடியாது. போகவும் மாட்டோம். And that, I think, has been how I wanted to also conduct my life. And thankfully, God has been kind to bring very similar, amazing individuals in contact with us. And futureல இப்போ டெர்ம் ஆரம்பிச்சோம். டெர்ம்லேருந்து இப்போ பெயின் அண்ட் ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசின், இன்னும் கைனகாலஜி, பீடியாட்ரிக்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்பேசஸ்ல கூட வளரணுங்கிற ஒரு ஆசை எங்களுக்கு இருக்கு. ஆல்சோ இன் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி டு ஹெல்ப் people who have suffered from burn issues, acid attacks. இந்த மாதிரி சில விஷயமும் had been there in my long term dream. அதெல்லாம் நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேண்டுதல் இருக்கு. I hope the universe makes it happen. Until I see you in my next, this is Chinmayi signing off.